Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إلى النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ولبيت الكرام وإلى حضرة أبي وأمتي وذرية إخواني من الأنبياء والمرسلين ولا حضرت أصحاب التابعين إلا يوم رسول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. Summa khususan ila ruhi. Silahkan Pak disebutkan alamnya masing-masing. Wa khususan ruhi jami' arwahi man hadir indana وأسلم فروعهم ومن القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مساك الذين مغربها برها وبارها خصوصا آباء أمتنا جدتنا مشايخي ومشايخنا وخصوصا jika bakal في هذه القرية الأصلي سيقول لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. وإلى حضرة به مصباح وأصله وفروعه وسخه وطلبته وإلى حضرة جميع الأنبياء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا اسمان صاحب القرآن ونقول بسم الله قد سألنا قد أسر العزيز وسن حضرتي مسس في جامعة العلماء من المقدمين والمتأخرين وسن حضرتي على تسنين والمسنن والمسنن شكر وقد الحتى جميع من حضر عندنا وأصولهم وفروعهم حسن مقاصدنا بالخير يا الله حسن مقاصدنا بالخير يا الله حسن مقاصدنا بالخير يا الله في مقاصد الدنيا والآخرة
لرضاء الله لشفاعة رسول الله في بركتهم القرآن شاول لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحسا على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. ولدنا بمصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وأزواجه وذريته والبيت الكرام سواء لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلم أرفع صفات الكمالية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالمآسي الحقية. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع الكمالات العبودية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim wa safal qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin wal furqan. Sadaqallahul azim wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadis au kama qala amma ba'du. Hadratal mutaramin para alimin ulama, para ustadz, para kiai yang berada di Perumahan Negara Asri yang saya hormati dan semoga Allah muliakan pada bapak ibu-ibu. Ada ibu-ibu ya? Bu? Masih ada? Hah? Bu? Masih ada? Pengen ngaji apa ngerumbe? Ngaji ya? Apa tidur? Bapak ibu, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah.
Segala puja dan puji hanya Allah Subhanahu wa taala. Zat yang senantiasa memberikan kita banyak kenikmatan sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di pagi hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala didudukan tempat yang mulia yakni Masjid Jamiul Jannah dalam rangka melaksanakan amaliyah kita yakni thalabul ilmi. Dan semoga duduknya kita di majlis ini salah satu menjadi rutan ibadah, salah satu wasilah yang akan diampuni dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baik dan buruknya dunia kita saat ini bukan penilaian saya ataupun penilaian dari orang lain. Tergantung dari kita sendiri. Duduknya kita di sini niat thalabul ilmi murni atau menghindari sesuatu yang di rumah. Daripada di rumah ntar suruh nyuci, naudzubillah ya. Daripada di rumah ntar suruh ngepel. Tuh, kadang-kadang hal seperti itu kan nggak terasa dari kita, Pak. Padahal itu menjadi salah satu kendala akan dihijabnya satu ilmu kepada kita. Daripada di rumah disuruh nyuci. Padahal nyuci itu kewajiban seorang suami, Pak. Ngepel kewajiban seorang suami. Nyariin nafkah untuk asih juga kewajiban suami. Tanggung jawab di rumah itu semua punya suami. Istri itu cukup dengan adanya melayani seorang suami. Kitanya kadang-kadang kalau toh istri-istri kita itu pengen kelak di akhirat dimasukkan surganya Allah, nurut kepada seorang suami. Suami nyuruh masak, harus masak. Suami nyuruh nyuci, harus nyuci. Kalau nggak nyuci kan membangkang pada suami. Berarti menjadi makmum yang nggak benar. Terus begitu juga, jangan nyampe ketika duduknya kita di majelis taklim, nyampe ada perasaan jelek dalam diri kita, merasa orang yang paling baik, merasa orang yang paling soleh di antara orang-orang yang tidak didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama, ada suatu hadis di dalam kitab Sahih Bukhari di era dulu zaman Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti ini sewaktu habis sholat subuh, baginda Nabi itu lagi berbagi ilmu dengan para sahabat. Kebetulan sahabatnya itu duduk, bukan jamaah seperti ini sahabatnya. Kalau era dulu zaman sahabat itu enggak ada pas majelis taklim terus ngeyengan, itu enggak ada, Pak. Fokus pada pengajaran daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman jamaah saat ini kan kalau habis subuh ngaji pasti ngeyeng. Tuh, kayak dia aja udah kusuk. Ada salah seorang sahabat ketika lewat di majlis taklimnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, komentar, Pak. Ada orang ketika dia duduk seperti ini, bahwa duduk, ada orang lewat, dikomentari nama sahabat. Apa komentar sahabat tersebut? Celaka betul tuh sahabat. Orang baginda Nabi lagi berbagi ilmu, kok enggak nimbrung ikut daripada majelis ilmu. Kalau secara prediksi kita pasti pembelaan akan diberikan pada orang yang komentar. Cuman apa kata baginda Nabi? Wahai sahabat, janganlah engkau berbicara seperti itu. Dia itu makomnya sama kamu yang duduk saat ini lagi thalabul ilmi lebih tinggi daripada orang yang lewat ketika dia mau melaksanakan suatu kewajiban, yakni thalabul halal. Dia lewat mau ke kebun kurmanya untuk thalabul halal, menafkahi daripada keluarganya. Karena untuk mencari suatu nafkah, baik kerja di PT, baik yang jadi pedagang, baik yang jadi seorang kuli dan sebagainya. Dia itu lagi mengamalkan suatu ilmu ajaran yang pernah saya sampaikan. Lah kalau kayak kita begini dulu yang kita di majelis taklim, berarti lagi belajar. Orang yang belajar sama orang yang ngamalin ini makomnya tinggian mana, Pak? Pak, orang yang belajar sama orang yang sudah ngamalin ilmu, makomnya tinggian mana? Tuh, ngamalin ilmu. Makanya kalau kita lagi ngaji, nggak usah berpikir kepada orang lain yang lagi pulangnya lewat. Kok nggak pada ngaji? Nggak usah, Pak. Karena apa? Motor-motorin hati kita. Rasulullah aja sampai segitunya membicarakan hal seperti itu kepada sahabat. Kita kadang-kadang dia berarti kan, diajak ngajak subuh kepada susah, sulit. Jangan. Buang-buang energi, ngurang-ngurangin suatu pahala yang akan memberikan pada kita. Mendingan ya ngaji urusan pribadi kita. Untuk
kepentingan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dengan adanya kita dihadirkannya di setiap majelis taklim menjadi rutan akan diampuninya dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan. Dan orang-orang yang belum mengajikan nama Allah di tempat ini barangkali adalah dan ibadah kalian untuk orang-orang yang saat ini belum dihadirkannya di majelis taklim. Dan mari sama-sama nikmat Allah berikan pada hari ini kita syukuri biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu daimaini mutalazimaini wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'ti qali wa yaumil qiyamati qulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Untuk selanjutnya perkenankanlah kepada al-fakir al-zail ar-raji ila rahmatillah pada pagi hari ini izinkan untuk ngobrol. Kalau ngaji mah terlalu resmi banyak, ngobrol aja lah. Kalau ngobrol lebih nyaman. Kalau ngaji seolah-olah khawatir di dalam diri saya itu terbesit pemikiran Fir'aun. Seolah-olah orang yang paling benar, paling alim, paling ngerti soal agama. Sama-sama karena kita di sini adalah makhluk-makhluk yang termaksud makhluk-makhluk yang kena hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sering saya sampaikan, titel seorang ustaz kalau secara definisi yang jelas itu kan harus hafal rub'un minal Qur'an. Seperempat daripada Al-Qur'anul Karim. Bukan zahirul ayat doang, harus paham asbabun nuzul, harus paham kondisi ayat ngasih maksud. Ini ayat-ayat tergolong makkiyah atau madaniyah. Apakah hukum-hukum yang tertera di sini itu masih dipakai atau sudah disalib oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu hafal, Pak. Cuman kalau di Jakarta kan yang enggak asal udah puasa yang tahlil ketika ilahatul nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah itu udah panggilannya Fat. Ya. Murtad atau ustaz enggak paham. Pokoknya asal ketemu Fat. Padahal kalau saya lebih nyaman dipanggilnya Pak Slamet. Karena apa enggak beban, Pak? Pertanggungjawaban pada akhirat itu enggak beban. Naik lagi ke orang al-alim, orang yang benar-benar ngalim, terus al-alamah, nyampe nanti titel yang paling tinggi ialah Hadratus Syekh. Ayah Hadratus Syekh Mas Asy'ari, hafal Quran, Sahih Bukhari, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kutubus Sittah Pak hafal semua, baru tergolong menjadi orang-orang yang paham dalam bidang agama. Jadi orang ngerti, Pak. Sehingga ketika ngerti akan tahu daripada sebab dan akibat. Kalau kita lagi tahu terjemahan Quran, ngaji baru beberapa kitab, belum tergolong ustaz, Pak. Baru orang-orang awam tentang makomnya itu. Ketika menjadi level-level mufti, belum memenuhi standar, belum bisa berfatwa. Nah, yang hati-hati harus jangan menurut saya, menurut referensi daripada keterangan di kitab ini, menurut keterangan yang saya dapat dari keterangan kitab Qur'an dan sebagainya, terus bukan menurut saya. Kalau menurut saya itu karena agama itu pentingnya adalah bersanad. Orang Kanjeng Nabi ketika belajar agama, seorang rasul, orang yang paling cerdas di alam dunia, berapa tahun Pak ngajinya? 23 tahun, Pak. Baginda Nabi dianggap menjadi rasul 40 tahun. Belajar agama dari malaikat Jibril alaihissalam dari mulai 40 tahun sampai wafat, yakni 63. Lah kita kadang belajar seminggu sekali dikumpulin tuh. Mending kalau yang punya pernah pesantren, ya dari mulai lulus SD nyampe SMA, hikmah 3 tahun. Baru berapa tahun? Belum ada level 15 tahun, Pak. Saya aja dari mulai SD nyampe SMA, lulus terus hikmah di pondok 3 tahun, paling sekitar 12 tahun. Belum tergolong orang-orang level orang alim. Baru sedikit tahu tentang agama, belum ada suku hitamnya. Makanya ketika memberikan suatu jawaban ketika ada permasalahan dan pertanyaan muskil, itu harus benar-benar hati-hati, harus benar-benar ngambil satu sanad keterangan yang bisa kita perdayakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk salah satu pentingnya ilmu adalah punya sanad, punya guru yang akan menghantarkan kita kepada
baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah belajar kepada malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Terus Kanjeng Nabi punya murid namanya sahabat punya murid namanya tabiin punya murid namanya tabiin punya murid terus sendiri sampai saat ini ulama mutakhir. Inilah salah satu yang harus kita tanamkan dalam kita. Jangan kita belajar agama, batas sendiri nggak pernah digunakan, nggak pernah kita fasihkan, apalagi nggak pernah kita diskusikan kepada sosok seorang guru. Ini naudzubillah ketika kita jadi orang pintar, akhirnya apa? Kerjanya minterin orang, ya. Karena tujuan kita sebenarnya kan nggak pintar, harus orang ngerti. Orang yang ngerti, kalau orang pintar mah banyak. Cuman di antara orang-orang yang pintar itu jarang orang yang ngerti. Karena kalau pintar senangnya minterin orang. Kalau ngerti pasti akan tahu runutan sebab dan akibat. Makanya saya sering sampaikan, kemarin pas waktu pertemuan di awal itu, seorang yang kepengen tolabul ilminya itu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang perkara. Seperti yang disampaikan oleh Said Muhammad bin Hasan bin Abdullah dalam nazumnya, ini alala tanalul ilma illa bisatin saum bika masmuhai bayani dukain wa hasin wasif barin abrubatin wa irsati ustadin matul zamani. Itu syarat yang pertama. Kedua, ini lanjutin dulu kan punya janji saya. Sunan Kalijogo bisa menjadi sosok seorang wali abdal yang saat ini banyak berziarah ke makam beliau. Beliau itu berabad-abad yang lampau berpesan, berwasiat kepada kita sebagai umat di akhir zaman. Apa kata beliau? Ketika kita kepingin menjadi salah seorang murid itu adalah kalau bahasa di kita itu orang yang menghendaki, Pak. Namanya muridun. Makanya ada murid, ada santri. Kalau level murid itu umum. Baik ketika dia di pondok maupun di sekolah namanya murid. Cuman kalau santri itu sebutan identik orang-orang yang lagi belajar di pesantren. Karena santri itu ada kepanjangannya, Pak. Santri itu adalah sanggup meneruskan tuntunan Rasulullah. Ini kepanjangan daripada kalimat ataupun lafaz santri. Ini kalau seorang santri itu udah nggak kaget, nanti kelak setelah nyantri akan ditempatkan di tempat yang seperti apapun tetap akan menjadi salah satu contoh, bisa menjadi salah satu sosok untuk apa? Untuk mensiarkan agama Allah. Ya ini agama Islam yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nerusin yang kemarin, Pak, ya. Belum baca kitabnya. Tahun sampai kelar Ramadan baca kitab enggak, apa cukup cerita seperti saya enggak tahu, nungguin takdir. Yang penting saya ingetin khususnya kepada pribadi saya, karena salah satu yang saya sampaikan sebenarnya pelajaran-pelajaran ibtidah, Pak. Orang yang lagi berpermulaan modal dalam dia memahami ilmu yang akan jenjang selanjutnya. Dengan adanya persiapan sendiri mungkin belajar apapun itu akan dikasih kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Akan dikasih kemudahan ketika kita mengamalkan ilmu yang sudah kita pahami dalam diri kita. Karena apa? Naudzubillah min dzalik, kadang-kadang nyari ilmunya susah dikasih paham, ketika dapat ngamalinya juga berat. Biar kita itu cepat dikasih paham sama Allah, ketika sudah paham ringan dalam mengamalkan ilmu tersebut, senantiasa runutan jalan yang harus kita tempuh harus kita jalan. Apa kata Sunan Kalijaga? Sifate murid ingkang bagus iku limo tingamal terus kang dingin iku husnudzone marang guru tingkah lakune kang dingin iku husnudzone marang guru tingkah lakune. Yang pertama yang harus ditanamkan dalam diri seorang murid ialah husnudzon kepada seorang guru. Kalau toh Bapak sudah menganggap dia seorang guru, tanamkan sifat husnudzon dalam diri kita. Apalagi nopal, dia lagi saat ini nyantri. Ketika melihat seorang guru menurut kamu itu belum benar, jangan nyampe kita husnudzon kepada guru. Karena apa? Selagi kita masih ada husnudzon kepada guru, guru akan menjelaskan keterangan ilmu apapun tidak akan pernah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Naudzubillah, akan menjadi satu hijab, Pak.
Guru nyampe habis air liurnya menjelaskan suatu ilmu, baik ilmu tajwid, baik ilmu alat, baik ilmu sorob, nahwu dan sebagainya. Tidak akan pernah bisa masuk ketika kita masih ada sifat suudzon kepada seorang guru. Ini wanti-wantinya Sunan Kalijogo, Pak. Bukan sebatas nyanyian Atrul Nurul itu enggak. Kita itu selaku mengingatkan kepada diri kita, khususnya kepada para jamaah yang saat ini lagi kepengen tholabul ilmi. Harus menanamkan sifat husnudzon kepada guru. Perbaiki ketika kita ada bahasanya suudzon kepada guru. Bahkan dulu ada cerita waktu saya dulu sowan kepada Gus Ja'far. Gus Ja'far kemarin sudah wafat 4 tahun atau 5 tahun yang lampau. Kadang-kadang sowan kepada seorang kiai kan gampang suudzon. Guru itu gampang suudzon. Gus Ja'far itu kan orang-orang yang masih ada salah seorang yang namanya wali santri, dianya itu kondisinya kan lihat Habib Ja'far dari mulai pagi sampai maghrib, dudu wae nggak pernah sholat katanya, nggak pernah sholat. Komentarnya wali santri tadi, ketika ada kalimat seperti itu, Habib Ja'far kan orang yang memang dekat sama Allah, ayo dipanggil, tetap dia ngomong sini, dipanggil al-mahfurlah Kiai Anwar Habib Ja'far. Dibawalah dia masuk ke dalam rumah beliau ke lantai 2. Diunjukin nih, siapa ini yang lagi wiridan. Ini siapa, kamar satunya lagi yang lagi baca Quran. Terus yang namanya lagi, siapa nih yang lagi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Spontanitas orang yang suudzon tadi kepada Habib Ja'far langsung minta maaf kepada Habib Ja'far. Makanya jangan gampang suudzon kepada seorang guru. Kelihatannya saat ini beliau lagi duduk cuma nama Allah, lagi digerakkan untuk yang lain, Pak. Saat ini dia yang satu disuruh untuk melaksanakan kewajibannya, yakni menghormati tamu, yang lainnya pun disuruh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sering kita itu meneliti akan kejelekan seorang guru. Kalau toh kita kepengen manfaat ilmunya, kalau toh kita kepengen mudah masuk dalam pemahaman ilmu yang disampaikan olehnya. Karena apa? Selagi kita masih punya suudzon, ilmu sedikit apapun tidak akan pernah masuk, Pak. Kalau kita masih punya suudzon kepada seorang guru. Yang kedua, kapindo lakoni perintah. Apa baru? Apa ya? Saya kok lupa tadi. Kalau melihat Pak Najib jadi lupa Pak Najib. Kang dingin iku husnudzoni marang guru tinggal kapindo. Yang kedua, kalau toh nggak salah itu melaksanakan semua perintah-perintah yang pernah disampaikan seorang guru. Contoh, guru nyuruh kita untuk ketika ngaji seperti ini, kalau di era di pondok kan posisinya kita itu dibacain guru, cuman keterangannya nggak setel dengan keterangan yang ada dalam kitab, karena beliau ngejar ada suatu makalah-makalah yang penting yang lain untuk disampaikan. Nanti setelah ngaji tolong dimutolaah di kamar masing-masing. Ya, karena apa? Dengan adanya suatu ketaatan seorang murid kepada guru dengan perintah-perintah yang pernah disampaikan seorang guru, insya Allah itu menjadi jalan kita akan senantiasa dimudahkannya dalam tholabul ilmi. Yang ketiga, bahasanya Pak Jono hafal? Kok jadi lupa ya ngeblank? Hah? Kenapa? Saya kalau nggak dinyanyikan tuh lupa, Pak. Kalau langsung apa ibu malah yang hafal itu? Ya Bu, sifatnya murid yang baik itu ada berapa Bu? Hafalnya 5. Saya kalau nggak disairkan lewat lantunan itu kadang-kadang lupa. Cuman kalau pakai syair ada terusnya itu gampang masuk. Ang dingin iku husnudzoni marang guru tinggal puni. Iku husnudzoni marang guru tinggal. Kapindo nglakoni perintah. Saking guru yang ikhlas mana. Kaping 3. Apa kaping 3? Apa baru? Hah?
Buka HP-nya Pak Harun. Inilah kalau ilmu nggak ditulis Pak. Hah? Skip ntar gagal paham, ntar saya dimarahin sama Sunan Kalijogo kalau jelasin ilmu itu yang detail, jangan di skip. Emang HP ya. Karena kalau nanti gagal paham saya yang ditegur sama Sunan Kalijogo, nyampein makalah saya nggak diselesaikan. Satu, harus husnudzon kepada guru. Kedua, harus senantiasa menjauhi apa-apa yang menjadi larangan seorang guru. Melaksanakan semua, mengamal ya. Kapindo nglakoni perintah. Kapindo itu melaksanakan semua perintah dari guru. Kaping 3. Apa Pak Eko? Bukan Pak. Sunan Kalijogo level ikhlas mah nggak disebut. Kaping 3 ninggal cegan tuh. Yang ketiga, kaping 3 ninggal cegan. Saking guru aweh pituturan tuh. Yang ketiga, harus ikhlas itu ketika guru punya suatu aturan, suatu larangan. Kita selaku orang yang murid ketika guru, Mat, kamu jangan sering langgar peraturan pondok. Mat, kamu jangan sering nonton dangdut. Ya. Mat, kamu jangan sering maksiat. Ini harus ikhlas itu untuk dijalanin. Harus ikhlas itu enggak dilanggar. Karena apa? Dijelaskan di dalam kitab taklim. Bahasanya yang dulu pernah saya sebutkan. Ketika kita itu di pondok sering langgar aturan peraturan pondok yang ada. Ketika kita selesai di pondok itu, kata pemaktub daripada kitab taklim akan dikasih sanksi sama Allah, Pak. Apa kata kitab taklim tersebut? Beliau dengan jelas kelak akan bahasanya diberikan PR, diterjunkan kepada masyarakat kaum abangan. Ya. Kalau toh kita ketika di pondok itu enggak wirai, menjauhi semua hal-hal yang memang menjadi larangan suatu pondok. Contoh pondok punya aturan, jangan sering keluar pondok sesuai dengan batas yang ada. Kita kadang malah melanggar hal yang menjadi perintah suatu pondok yang kita jalanin. Ya kayak gini ntar, kayak saya lah. Akhirnya apa dikumpulkan dengan kaum-kaum yang ruwet. Karena dulu di pondoknya sering langgar, Pak. Di pondok dulu juga pernah sering nonton dangdut, nonton film. Kalau 17 Agustusan kadang-kadang meloncat enggak izin enggak apa, tahu-tahu ada dangdut sebelah pondok pesantren malah nonton, tahu-tahu paginya dipanggil sama pengurus. Ternyata ada yang ngontrol. Semalam santri-santri yang nonton siapa aja dipanggil, Pak. Kalau dulu daerah saya tahun 95, 96, takzirannya itu kadang-kadang suruh ngumpulin batu. Kalau pondok saya dulu itu kan naik turun ngangkus itu yang pernah saya ajak ke sana. Jadi di pegunungan disuruh bawa batu dari kuali yang paling bawah nuanjak. Terus ketika ngangkat nggak boleh, ketika satu jalan itu bawa 5, 10 nggak boleh, Pak, harus 1, Pak. Terus nanti ada yang nungguin di situ. Udah dapat berapa? Kalau 100 batu berarti 100 kali naik turun daripada kali tersebut, jalan tersebut. Karena kalau cerita masyhur di pondok saya itu Poncol Beringin itu dulu ada sembar dari pemerintah Bupati Semarang, barang siapa orang yang bisa untuk membuka daripada alas Poncol maka hutan yang situ lebarnya akan saya berikan pada ulama tersebut. Ada 7 kiai yang dulunya itu masyhur, asal masuk tahu-tahu nggak bisa keluar meninggal, masuk tahu-tahu nggak bisa keluar dilihat di dalam sudah wafat, masuk sampai 7 kali dan alhamdulillah yang terakhir ya ini al-mafur lah Kiai Haji Misbah sampai saat ini duriah-duriahnya ya yang bisa untuk menjaga daripada alas Poncol tersebut. Dulu gratis, Pak, padahal segitu luasnya ngakus. Dari ujung ketika turunan sampai ujung ke tempat daerah Petucono itu disuruh untuk membuka daripada alas tersebut dimanfaatkan untuk yang namanya pondok pesantren. Termasuk alas angker, Pak. Sampai saat ini aja di pondok saya itu ada salah satu tempat yang dimana tempat tersebut dipager sama masai-masai pondok itu. Karena apa? Jangan sampai santri nginjek daripada tempat tersebut. Karena paling rawan. Ketika santri ada yang masuk, pasti keluarnya nanti ketawa sendiri. Menjadi orang jadab. Bahkan sampai saat ini ada yang salah satu santri namanya Kang Ripin. Dulu gara-gara nggak percaya, akhirnya dia itu masuk ke situ, tahu-tahu
ngacak-ngacak pohon yang ada di dalam kotakan yang menjadi larangan para santri untuk masuk. Nyampe bahasanya dia itu kejinan selama hampir 4 tahun Pak, enggak sembuh-sembuh. Dipintain berkah obat kemana-mana, nyampe dari ujung timur ke barat, selatan ke utara. Akhirnya ketemu sama duriahnya Sunan Kalijogo yang ke-61, yakni Joko Kopla. Dari situlah dia sembuh dan alhamdulillah sampai saat ini menjadi salah seorang daripada perwakilan manusia menjadi raja jin. Makanya kalau ada santri pondok saya itu kerasukan jin, ketika baru dibelin Kang Ripin Pak sampai saat ini. Udah lari duluan jinnya Pak. Jadi setiap ada santri itu kesurupan, dibelin nama Kang Ripin. Assalamualaikum, udah lari duluan, nggak usah capek-capek. Bahasanya kita berdua kayak saya, ada orang kesurupan tahu-tahu harus dibacain apa yang kita bisa dari mulai bismillah, sholawat, hizib nasr, hizib bahri, hizib nawawi atau hizib yang lain enggak. Kalau dia karena udah julukannya raja jin, asal jin masuk kepada santri, ketika dia baru mau jalan ke Poncol aja itu sudah lari duluan. Padahal jarak tempuh daripada Pondok Poncol ke Semarang itu kurang lebih hampir 1 jam. Itu kalau lewat tol. Kalau luar biasa bisa jam setengah Pak. Itu kronologi daripada ketika kita itu kondisi lagi kepengen taat kepada Allah. Runutan-runutan yang harus kita tempuh ketika kita ikhlas ridho, menjauhi apa-apa yang menjadi suatu larangan orang guru. Yang ketiga, paham ya Pak ya? Bu? Nomor berapa Bu? Nomor 4 apa? Tuh, yang keempat, hormat kepada guru. Cuman jangan ke saya kan bukan guru. Pada Ustadz Hanafi itu hormat nggak apa-apa. Kalau dia kan resmi. Kalau saya itu jadi-jadian, kadang tukang bakso, kadang nguli proyek. Ya. Jangan. Ketika kita kepengen kondisinya ilmunya gampang untuk masuk ke dalam diri kita, gampang dipahami oleh diri kita. Setelah paham, gampang kita amalkan dalam kehidupan kita. Hormati guru yang menyampaikan ilmu. Hormat dalam arti apa? Tidak pernah menyakiti, tidak punya prasangka buruk, tidak pernah menghina, tidak pernah kita itu ghibah. Jangan dikit-dikit sama guru tega diomongin sono sini, keburukannya diumbar sono sini, naudzubillah enggak. Jangankan kejelekan guru, kejelekan orang lain aja kan nggak boleh Pak. Apalagi kejelekan seorang guru. Itu yang keempat. Yakni hormat kepada seorang guru. Yang kelima Bu. Hah? Apa? Yang kelima Pak Harun? Hah? Hah? Kaping papat hormat guru nih. Bukan Pak, kelima itu melaksanakan kebaikan-kebaikan yang pernah diajarkan oleh guru. Mendoakan mah nggak masuk kriteria golongan yang disampaikan Sunan Kalijogo. Jadi ketika guru punya perilaku baik, punya suatu hal yang memang bisa kita contoh dalam kehidupannya. Contoh itu Pak, guru nggak pernah nyakitin orang, guru kegiatannya, oh ya kalau malam melaksanakan tahajud, oh ya guru kondisinya dia sering tadarus Quran, berzikir, bertasbih, nggak pernah ngajarin kita itu ghibah, nggak pernah ngajarin kita untuk melaksanakan yang namanya menyakiti orang lain. Kita itu ketika hidup bermasyarakat harus akur rukun, jangan sampai kita itu banyak konflik. Ya, ini salah satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Karena apa? Salah satu hal yang bisa ketika kita itu kita jalankan 5 perkara, apa kata Sunan Kalijogo, supaya kita itu hidupnya berkah, manfaat, menjadi salah satu ulul albab, orang yang punya akal. Dalam arti orang yang punya akal itu bukan orang yang parah seperti kita Pak. Orang yang punya akal adalah orang-orang yang senantiasa akan dimanfaatkan untuk berpikir akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kaitannya secara akidah. Akal dalam arti warasnya kita, kalau kita kan kadang waras, kadang enggak Pak. Kalau lagi waras ya berpikirnya zikir kepada Allah, apapun kepada Allah. Kalau lagi enggak waras kan kadang-kadang berpikirannya, wah ngayal punya duit banyak, punya rumah banyak. Ini kan belum tergolong ulul albab Pak. Ulul albab dalam arti di dalam saat itu adalah orang yang berpikir pikirannya itu fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap perpikirannya fokus dalam pemikiran itu mengutamakan akan kekuasaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bukan mendahulukan seorang makhluk. Kalau kita kan makhluk yang didahulukan. Kayak contoh kita gampang, oh ya, alhamdulillah saya bisa bersedekah, saya bisa melaksanakan sholat berjamaah. Padahal kalimat itu salah, Pak. Kok saya lah? Kita itu kan orang yang dibikin. Yang ngejalanin kita dari rumah ke masjid juga Allah. Yang ngasih duit ke kita untuk bisa bersedekah juga rezekinya Allah. Apa kalimatnya? Alhamdulillah ya Allah. Saat ini engkau mentakdirkan saya untuk bisa dihadirkannya di tempat berjamaah. Alhamdulillah ya Allah. Saat ini engkau takdirkan saya bisa untuk berbagi kepada orang-orang yang memang betul membutuhkan. Nah kalau kita diberi kamu Allah, itu duit-duit saya. Ya, kok kamu aku? Kan malu kita, Pak. Orang kamu yang gerakin saya, kok kamu aku? Ini salah satu hal kadang-kadang kita abaikan. Seolah-olah kebaikan, keburukan, kejadian yang ada dan diri kita itu seolah-olah kendali pada manusia. Padahal hakikatnya enggak. Semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu pesan Islam yang kelima, kita amalin bareng-bareng, Pak. Bahkan yang terakhir, 2 menit lagi, Pak. Kata Said Abdul Jabbar, ya talibal ilma rafi'al adabi ta'allam al-ilma biadzal adabi fatwahiril qalba wa sahidiyah wabtagil asbabila bil umniyah. Udah enggak usah tak jelasin ya Pak, udah paham semua kan kita bahasa Arab. Ya talibal ilma rafi'al adabi. Kata Said Abdul Jabbar ketika kita kepengin menjadi murid yang baik, kepengin dikasih kelancaran dalam thalabul ilmi, kata beliau, ya talibal ilma rafi'al adabi. Muliakanlah adab kalian, utamakan akhlakul karimah kalian. Kalau toh ilmu kalian kepengen kasih kemudahan, jangan nyampe kalian itu datang ke majelis ilmu mengabaikan daripada adab, akhlak. Rasulullah itu kan jelas dalam Al-Quran Karim, innama buistu liutammima makarimah akhlak. Akhlakul karim harus kita jaga. Apalagi pada seorang guru yang tadi disampaikan Sunan Kudus kan, hormat guru termasuk satu akhlak seorang murid kepada seorang guru. Ta'allamal ilma biadzal adabi, dan belajar harus senantiasa dengan adab, akhlak. Jangan sampai kita enggak punya adab. Kayak contoh datang majelis salim tidur. Ya, ini baru. Cuman ya udah bagus. Yang penting saya pesan ketika kondisi tidurnya kita di majelis salim, jangan niatin dari rumah untuk tidur. Niatnya untuk salim, cuman alhamdulillah dikasih tidur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatohiril qalba wa sahiniya. Fatohir, sucikanlah hati kalian. Buanglah sifat ujub, sub'ah, sombong. Mengaku orang yang paling soleh, mengaku orang yang paling baik, paling ngalim, paling baik di antara orang-orang yang ada saat ini. Buang, Pak. Bahkan kalau bisa dibalik, ya Rob, berarti di antara orang-orang perumahan ini saya yang paling awam, saya yang paling bodoh, masih butuh adanya ilmu sehingga masih didudukan oleh Allah SWT di setiap majelis taklim. Harus begitu, Pak. Jangan sampai kebalik. Kita kan kadang-kadang kan malah kebalikannya. Memikirkan orang lain yang lewat, mendoakan orang yang lewat, seolah-olah yang lewat itu paling jelek, paling enggak tekun, paling enggak rajin. Padahal seharusnya kita yang muhasabah seperti yang disampaikan oleh Said Umar Abdul Jabbar, fatwahidul qalba wasohiniya. Yang selanjutnya ialah meluruskan daripada niat kita untuk thalabul ilmi. Wabtagil asbabila bil umniyah. Dan senantiasa asbab-asbab itu jangan nyampe menjadi salah satu runutan kita untuk tomak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Bapak dan thalabul ilmi karena menghindari suatu permasalahan. Ya jangan. Jangan menghindari biar enggak nyuci, enggak ngepel, jangan, Pak. Karena malah jadi hijab ilmu, apalagi nutubillah. Daripada pulang awal lah dimarahin sama istri tadi mau berangkat udah marah-marah, jangan. Udah tetap tujuan kita nawaitu thalabul ilmi li izalatil jahli fardhul aini lillahi ta'ala, hanya untuk menggapai daripada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'alal ladzi asrafna fatub alaina taubah taksil likulli hubbah wasullana aurati wa aminir ra'ati wa firli walidina rabbi wa mulutina wal ahli wal ikhwani wa sairil hilali wa kulladhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi isma
fadla wa juta manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahza fi kulli suli shalla wa sallam rabbi alaihi atal habbi wa alihi wa sahbi atat tatasi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu rahimakumullah. Sekian yang saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan makalah pada pagi hari ini mengutip daripada dawuhnya Sunan Kalijaga ataupun Said Umar Abu Jabbar bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan setiap dihadirkannya kita di Majelis Taklim bisa untuk membersihkan daripada sifat-sifat buruk, sifat-sifat Fir'aun, sifat-sifatnya Abu Jahal yang senantiasa toma akan memberikan manusia, tidak mengutamakan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Padahal tujuan pokok kita hanyalah hidup agar supaya dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, baik ridho dunia maupun akhirat. Orang kalau sudah diridhoi oleh Allah, insya Allah dibikin gaya apapun, seperti apapun, hina di mata manusia, cuman mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Usikum Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.